നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1569 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 1354 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം. 86 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 56 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ, 132 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 1500 കടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസം. ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 310 പേർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ, മലപ്പുറത്ത് 198 പേർക്കും, പാലക്കാട് 180 പേർക്കും, എറണാകുളത്ത് 114 പേർക്കും രോഗം. ആലപ്പുഴയിൽ 113 പേർക്കും, കോട്ടയത്ത് 101 പേർക്കും കോവിഡ്. കോഴിക്കോട് 99, കണ്ണൂർ 95, തൃശൂർ 80, കൊല്ലം 75 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗനിരക്ക്. ഇടുക്കിയിൽ 58 പേർക്കും, വയനാട്ടിൽ 57 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസർഗോഡ് 49, പത്തനംതിട്ട 40 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പുതിയ കേസുകൾ. 27 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി കോവിഡ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 8 പേർക്കും, മലപ്പുറത്ത് 6 പേർക്കും, തിരുവനന്തപുരത്ത് 5 പേർക്കും രോഗബാധ. കോഴിക്കോട് 4 പേർക്കും, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം. സംസ്ഥാനത്ത് 1304 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഭേദമായി. മലപ്പുറത്ത് 424 പേരുടെയും, തിരുവനന്തപുരത്ത് 199 പേരുടെയും, കോഴിക്കോട്ട് 111 പേരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് 14,094 പേർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 139ആയി. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 10 മരണം. ഇതിൽ 6 പേർ തിരുവനന്തപുരത്തും 2 പേർ എറണാകുളത്തും. മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോ മരണം വീതം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ആശങ്കാജനകമാം വിധം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 310ൽ 300 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. മലപ്പുറത്ത് 173 പേർക്കും, പാലക്കാട്ട് 161 പേർക്കും, എറണാകുളത്ത് 110 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. 4 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ 555 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ. കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്ത പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം കരിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രിമാരും ക്വാറന്റീനിൽ പോകും. देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना। उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की, जनता ने पूरा सहयोग दिया।
इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब गांव और नगर में कामकाज रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और राहत, पानी और बिजली, परिवहन और संचार सुविधा, दूध और सब्जी, भोजन और किराने का सामान, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। ये अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हैं ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गईं। इस आपदा के दौरान जानमाल की क्षति को कम करने में आपदा प्रबंधन दलों, केंद्र और राज्य की एजेंसियों तथा सजग नागरिकों के एकजुट प्रयासों से काफ़ी मदद मिली। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में देशवासियों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्यारे देशवासियों, इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ है। संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है ताकि महामारी के कारण नौकरी गंवाने, एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा जीवन के अस्त व्यस्त होने के कष्ट को कम किया जा सके। लोगों की मदद के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। इन प्रयासों में कारपोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के दुनिया के सबसे बड़े इस अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस अभियान से हर महीने लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकें, इसके लिए सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया जा रहा है। दुनिया में कहीं पर भी मुसीबत में फंसे हमारे लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। भारतीय रेल द्वारा इस चुनौतीपूर्ण समय में ट्रेन सेवाएं चलाकर वस्तुओं तथा लोगों के आवागमन को संभव किया गया है। अपने सामर्थ्य में विश्वास के बल पर हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है।
अन्य देशों के अनुरोध पर दवाओं की आपूर्ति करके हमने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत संकट की घड़ी में विश्व समुदाय के साथ खड़ा रहता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने में हमारी अग्रणी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में मिला भारी समर्थन भारत के प्रति व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रमाण है। भारत की यह परंपरा रही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ कार्य करते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं सक्षम होना है, दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि भारत वैश्विक बाजार व्यवस्था में शामिल भी रहेगा और अपनी विशेष पहचान भी कायम रखेगा। प्यारे देशवासियों, आज विश्व समुदाय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व एक ही परिवार है कि उस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले ही कर दिया गया था। लेकिन आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। हमें अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मेरा मानना है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की रक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने मौजूदा संकट को सबके हित में, विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों के हित में समुचित सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के अवसर के रूप में देखा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। अब किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। രാഷ്ട്രപതി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് രാജ്യം നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോഴും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യത്തിന് നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അദ്ദേഹം ആദരം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശമാണ് കണ്ടത്. കരിപ്പൂർ ദുരന്ത പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മറ്റ് മന്ത്രിമാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ, സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ, വി എസ് സുനിൽകുമാർ, എ സി മൊയ്തീൻ, കെ ടി ജലീൽ എന്നിവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ. ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ. എങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി. പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. മന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിനെത്തില്ല. പതാക ഉയർത്താനുള്ള ചുമതല കളക്ടർമാർക്ക്. മലപ്പുറം കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിൽ 21 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയത് മലപ്പുറം എസ് പിക്കും കളക്ടർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. ഇന്ന് മാത്രം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 63 തടവുകാർക്ക്. 143 പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ 4 ദിവസത്തിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തടവുകാരുടെ എണ്ണം 164ആയി. ജില്ലയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം 3 ദിവസത്തേക്ക് ജയിൽ
ആസ്ഥാന കാര്യാലയം 3 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു. ശുചീകരണത്തിന് നിയോഗിച്ചിരുന്ന 2 തടവുകാർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണം. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ വനിതാ കൌൺസിലർക്ക് കോവിഡ്. തിങ്കളാഴ്ച സിറ്റി അരക്കലിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന കോവിഡ് ജാഗ്രതാ സമിതി യോഗത്തിൽ കൌൺസിലർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൌൺസിലർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനു പിന്നാലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടി. അതേ ദിവസം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കണ്ണൂരിലെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ 4 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസവിച്ചിരുന്നു. 4 പേരെയും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഉടൻ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും. ചെല്ലാനം ഹാർബർ തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ ഹാർബറിൽ അനുവദിക്കൂ. പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞൻ PS ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച SPBയെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ICUവിലേക്ക് മാറ്റി. ചെന്നൈ MGM ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ തുടരുമെന്നും അമിത്ഷാ. അമിത്ഷായ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ മാസം 2-ന്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്തയിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് തുടരും. വിവരങ്ങളുമായി TG സജിത്ത് ചേരുന്നു. സജിത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 8 മന്ത്രിമാരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. എന്തായാലും പരിശോധനാ ഫലം മിക്കവരുടെയും നെഗറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ വരുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ? രേണുക, മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരായി. ഇരുവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. നേരത്തെ മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാറും AC മൊയ്തീനും ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. അവരുടെയും നെഗറ്റീവാണ്. എന്തായാലും സ്വയം നിരീക്ഷണം തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും. ഇതിനിടയിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഈ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാവാനാണ് തീരുമാനം. സജിത്ത്, ഇതല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ഇവർ വിധേയരാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇനി? അത്തരം സാധ്യതകളും സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. കാരണം രോഗലക്ഷണമോ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളോ നിലവിൽ ഈ മന്ത്രിമാർക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ഇതിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാവേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നിലവിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കാലയളവിൽ വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. ആ തീരുമാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി നിരീക്ഷണ കാലയളവിൽ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ആ തീരുമാനം അങ്ങനെ തന്നെ പോകാനാണ് സാധ്യത. ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ പരിശോധന മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. നിരീക്ഷണം അതേപടി തുടരും. സന്ദർശനം അവിടെ കരിപ്പൂരിൽ സന്ദർശിച്ച ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം. ശരി, TG സജിത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി M ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സ്വപ്നയ്ക്ക് ശിവശങ്കറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോടതിയിൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വലിയ സ്വാധീനം തനിക്കുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സ്വപ്ന, സരിത്, സന്ദീപ് എന്നീ പ്രതികളെ 2 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ. സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗം അറിയാതെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോ കസ്റ്റംസ് UAE കോൺസുലേറ്റിന് വിട്ടുകൊടുത്തതായി കണ്ടെത്തൽ. ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് കസ്റ്റംസ് കൈമാറിയത് വല്ലാർപാടത്ത് കപ്പൽ മാർഗം മാർച്ച് 23-ന് എത്തിച്ച കാർഗോ. പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലില്ലാതെ കാർഗോ വിട്ടു നൽകിയ കസ്റ്റംസ് നടപടിയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗം. സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാർഗോ വന്നത് അറിയിച്ചില്ലെന്ന സംഭവം പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൂചന. കാർഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ ശേഷം. കസ്റ്റംസ് നടപടി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദം ഉയർന്ന ശേഷം. ലോക്ഡൌൺ കാലത്തും കോൺസുലേറ്റിനു വേണ്ടി കത്ത് നൽകിയത് സ്വപ്ന. സംസ്ഥാനം ലോക്ഡൌണിലാണെന്ന വിവരം കോൺസുൽ ജനറലിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും വിവരം. സ്വപ്ന കത്ത് നൽകിയത് മാർച്ച് 23-ന് കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സംജീവിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ NIA റെയ്ഡ് നടത്തി. സംജീവിന്റെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ 2 തവണ കസ്റ്റംസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സർക്കാരിന്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ തെളിയുമെന്നുറപ്പാണ്. ചീഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ അനുമതിയോടെയാണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ വന്നത്. മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്തുവിടണമെന്ന് ചെന്നിത്തല. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം സർക്കാരിനില്ലെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ഉപ്പു തിന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കമ്മീഷൻ നൽകിയെന്ന വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമായി വിവരം കിട്ടിയാൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി KT ജലീൽ UAE കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം ഉടൻ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ഭീരുത്വമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലും നികുതി വെട്ടിപ്പിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് കർക്കശമാക്കുന്നു. നികുതി അടയ്ക്കാത്ത സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. സ്വർണ്ണ നീക്കത്തിന് E-way ബിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകാനും GST കൌൺസിൽ ഉപസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് P. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ. നിയമസഭാ ടിവിയുടെ പരിപാടി പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. നടപടി സ്പീക്കർക്കെതിരെ നോട്ടീസ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമെന്ന് പറയുന്ന AK ബാലൻ കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ചാൽ സൈക്കിൾ മോഷ്ടിച്ച പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷയാകും കിട്ടുകയെന്ന് K. മുരളീധരൻ MP. അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ CPM-ന് ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലെന്നും K. മുരളീധരൻ. വീണ്ടും ഡാറ്റ ചോർത്തൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച PT തോമസ് MLA. KESFE-യിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഇടപാടുകാരുടെയും വിവരം ചോർത്തിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ക്ലിയർ ഐ ആണ് വിവരം ചോർത്തിയതെന്നും PT തോമസ്. ഡേറ്റ കൈമാറ്റ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് KESFE ടെൻഡർ നൽകിയത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അയോഗ്യരായ കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഏതന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറെന്നും KESFE. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ആർക്കെതിരെയും സൈബർ ആക്രമണം പാടില്ലെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ആർക്കെതിരെയും എന്തും പറയാമെന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്ഥിതി. സഭ്യമായി മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടാവൂ എന്നാണ് CPM നിലപാട്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് കോടിയേരി. കാസർഗോഡ് സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ ഒരാഴ്ച മുൻപും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി പോലീസ്. കോഴിക്കറിയിൽ വിഷം കലർത്തിയായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ കുടുംബസ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്തത് അച്ഛൻ വാങ്ങി നൽകിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച്. അച്ഛൻ ഫോൺ സമ്മാനിച്ചത് സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം അച്ഛൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതും കാരണം. കാസർഗോഡ് ബളാൽ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്ന് SP D. ശിൽപ. സംഭവത്തിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കും. പ്രതിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബന്ധങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം. ആൽബിന്റെ കാമുകി സാക്ഷിയാകും. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവതിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിൽ വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധത്തെ എതിർത്തതും കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരണയായെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്ന് വെള്ളരിക്കുണ്ട് CI പ്രേം സദൻ ന്യൂസ് 18നോട്. ബാക്കി വന്ന ഐസ്ക്രീം വളർത്തുപട്ടിക്ക് നൽകാൻ അമ്മ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ആരും അറിയാതെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് ആൽബിന്റെ മൊഴി. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ആൽബിൻ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ പലവട്ടം പോയെന്നും കണ്ടെത്തൽ. ആൽബിനെ വിവിധയിടങ്ങളിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. എലിവിഷം വാങ്ങിയ കടയിലും വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബേക്കറിയിലും വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ആൽബിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. കൂടത്തായി കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി. തള്ളിയത് രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെയും സിലിയുടെയും മകൾ ആൽഫിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ. തനിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ജോളിയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിലെ മത്തായിയുടെ മരണത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. റാന്നി 1-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. നിലവിൽ ആരെയും പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശി ഉത്രയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പുനലൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP അശോകനാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ബസവൻകൊല്ലിയിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ കൊന്ന കടുവയെ വനത്തിനുള്ളിൽ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് പുൽപ്പള്ളി റേഞ്ചിലെ കുറിച്ചിപ്പറ്റ വെളുക്കൊല്ലി ഭാഗത്ത് കടുവയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.